హాయ్ టీమ్. వెల్కమ్ టు కేకే ఫండా. ఆల్రెడీ మన ఛానల్‌లో సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంది. ఓకే. డెవాప్స్‌లో ఒక టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అంటే ఒక డ్రాఫ్ట్ వర్షన్ ఇవ్వండి అన్న అని చాలా మంది మెసేజ్ చేస్తా ఉంటారు. అలానే మా దగ్గర ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయినటువంటి స్టూడెంట్స్‌తో ఆల్రెడీ క్లాసెస్‌లో డిస్కస్ చేస్తా ఉంటాను. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా దగ్గర రిజిస్టర్ కానటువంటి మన సబ్‌స్క్రైబర్‌లకి హెల్ప్ కావడానికి సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మనం అడిగితే ఎలా చెప్పాలనేది ఇది ఒక డ్రాఫ్ట్ మాత్రమే మీరు మీ మైండ్‌లో పెట్టుకోవాలండి. మీరు 3 మినిట్స్ చెప్తారో, 2 మినిట్స్ చెప్తారో, 1 మినిట్‌లో క్లోజ్ చేస్తారో చూడండి. ఇంటర్వ్యూకు ప్యానల్‌లోకి వచ్చినటువంటి పర్సన్‌ని అబ్జర్వ్ చేయండి. హి ఈస్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ మోర్ అని అంటే ఎక్కువ చెప్పండి. ఓకే. లేదనుకుంటే తక్కువ చెప్పండి. నేను ఒక డ్రాఫ్ట్ సింపుల్‌గా మాకేందంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటది. మేము ఎన్నో ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యి ఉంటాం. ఎంతో మందిని ట్రైన్ చేసి ఉంటాం. మేము ప్యానెల్‌లో కూర్చొని ఉంటాం. మాకు అడిగేదానికి కొన్ని డ్రాఫ్ట్‌గా చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ క్వెషన్ ఏమని అడుగుతాడంటే, "హే ప్రశాంత్, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎలాబొరేట్ మోర్ అబౌట్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద టూల్స్ యూ హావ్ వర్క్డ్ ఆన్ ఆల్రెడీ" అని అడుగుతాడనమాట. అప్పుడు మీరు ఎలా చెప్పాలనేది నేను చెప్తాను. ఓకే. చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. యెస్ సురేష్, ఐ హావ్ టోటల్ 4+ years of IT experience and recently I promoted as a senior DevOps engineer also. Previously I am supporting for the many tools like version control system. I have hands-on experience in the Git and GitHub repositories, and coming to build a tool I have hands-on experience in the Maven because most of the times I am supporting for the Java based applications only. And coming to code quality reports, I have good experience in the like SonarQube, and I am regularly we are generating the SonarQube reports for the lower environments also. And even I have hands-on experience in the artifact management tools like Nexus and JFrog servers. And even coming to like application servers, I have good experience in the Tomcat server. And mostly recently I started working on like Docker and Kubernetes, like containerization and orchestration. I have hands-on experience in the writing the Docker file and troubleshooting the Docker related issues and any container related issues. And other than that, I have good experience in the like the Kubernetes also. I have good experience in the like writing the YAML files and doing the deployments, and even I worked on the Helm charts also. When I was joined into my previous project at that time, we don't have Helm complete integration. This after then once I joined into that project, we have entire team and we sit together. Why we are doing these deployments manually? We can go for the Helm deployments. We are totally migrated the entire project into the Helm also. And whatever we are deploying into the daily basis, and we are closely monitoring with the help of Grafana and even K9s dashboards also. Have good experience to creating the custom dashboards, and even already existing dashboards also we are creating, we are monitoring. And other than that, mostly I supported for the telecom based project. Here we have nearly we are handling 55 plus microservices, and out of that I involved mainly on the order management and billing related microservices. And coming to whatever the services we are monitoring, and we are provisioning with the help of AWS cloud only, like we are deploying entire whole applications into the AWS cloud. I have good experience in the EC2 and VPC and S3, and even database related services like RDS and like storage related. I have good experience in the EBS volumes also. And like that I have many services hands on experience in the AWS also. And even to end automate the if anything required to infra provisioning, I have good experience in the Terraform also. And like I have hands on experience in the like wherever I am observing the manual work, wherever I am doing the manual work, I am trying to do the automation with the help of shell scripting or Python script. But I don't have hands-on experience in the Python. I have hands-on experience in the like shell scripting. Regularly in my previous project also we are using like shell scripting only to do the end-to-end automation. Other than that, regularly we are attending the stand-up call meetings and client calls we are attending on weekly basis. We are presenting the like presentation to the client also. And mostly I worked on the like priority based tickets. We are trying to write a RCS in a proper ways, and mostly we are concentrating on the whatever the SLAs we are committed to the customer, and we don't want to cross that SLA. Like we are mainly focusing on the P1 P2 priority tickets. And as a team member, I am mostly worked on the Docker and Kubernetes, and other team members are also there. Recently I am planning to work on the like Argo CD and GitHub actions, and so. And these are all brief about myself. Yeah, థ్యాంక్ యూ అని ఒక డ్రాఫ్ట్ మీరు రెడీ చేసుకోండి. ఓకే. ఈవెన్ డేటాబేసెస్ చూడండి, నేను చెప్పలేదు. అంటే ఒక డ్రాఫ్ట్ నాకు డేటాబేసెస్, మీకు డేటాబేసెస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటే డేటాబేస్ చెప్పండి. లేదా ఇంతకుముందు వేరే టెక్నాలజీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటే దాన్ని కూడా ప్రెజెంట్ చేసేదానికి ట్రై చేయండి. మీరు 2, 3 సార్లు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే గాని మీకు అది ప్రెజెంట్ చేయలేం మనం. ఓకే. నా సజెషన్ ఏందనంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనం ఈజీగా ప్రెజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే. మీరు సెల్ఫ్ రికార్డింగ్ చేసుకొని మీ ట్రైనర్‌కి సెండ్ చేయండి. మీరు సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా చెప్తున్నారని మీ ట్రైనర్ వినాలి. నాట్ జనరల్ పర్సన్ కాదు. మీరు ఆ గ్రూప్‌లో ఏస్తే మీ ట్రైనర్ రిప్లై ఇవ్వాలి. ఆ ఆడియో విని అట్‌లీస్ట్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్
క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తదని నేను చెప్తున్నాను. ఇంకా డేటాబేసెస్ మీద పనిచేసుంటే, లైనక్స్ మీద ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటే లైనక్స్ చెప్పండి. లేదా అదర్ టూల్స్ మీద మీరేదన్నా పోస్ట్ మ్యాన్ మీద వర్క్ చేసుంటే పోస్ట్ మ్యాన్, లేదంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా ఉంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, లేదంటే నాట్ ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్, అజూర్ గాని, జీసీపీ గాని వేరే క్లౌడ్ ఏదైనా ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటే ఆ క్లౌడ్ మీద మీరు ఫోకస్ చేసేయండి. ఓకే. అలా ఒక ప్రీ ప్లాన్డ్‌గా మీరు ఎంటర్ అయ్యి మనం ఆ ఇంటర్వ్యూని క్రాక్ చేయాలి గైస్. ఇంకొకటేందనంటే నా సజెషను ప్యానెల్‌లో స్మైల్ ఫేస్‌తో మాట్లాడండి. నవ్వుతా మాట్లాడండి. నవ్వుతా మాట్లాడితే ఏమవుతదంటే పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఎక్స్‌చేంజ్ అవుతాయి మనకి. అంటే ఆ ఇంటర్వ్యూ‌లో వచ్చిన క్యాండిడేట్‌కి మనకి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఇంటరాక్టివ్. ఎప్పుడు కూడా టెన్షన్ పడొద్దు. ఓయేమో మనం ఏదైనా రాంగ్ చెప్తున్నాం కాబట్టి అతను ఏదైనా మనల్ని అడుగుతాడు. అసలు అతను ఎవరో తెలీదు మనకి. ఏం టెన్షనే పడొద్దు. సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఒక డ్రాఫ్ట్ రెడీ చేసుకోండి ఈ మోడల్‌లో. నేను ఒక జస్ట్ చెప్పాననమాట. నేను 4+ అయితే 4+ అని చెప్పాను. 3+ అయితే 3+. ఓకే. నేనైతే నా ఓన్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఉంటదంటే, నేను జావా, డెడెచర్సు, డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్, ఓకే. అలానే డీఎస్‌సి వోటన్నిటి మీద ఫోకస్ చేసి సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్తాను. ఇది మెయిన్‌లీ డెవాప్స్ టార్గెట్ కాబట్టి ఇలా చేసి మీకు ఇస్తున్నాను గైస్. థాంక్ యూ. ఫస్ట్ టైమ్ గాని మీరు మన ఛానల్ గాని చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మే 25థ్ 2025 ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లెర్న్ డెవాప్స్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్ టు అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ 4.5 మంత్ గైస్, నాట్ 1 మంత్ ఆర్ 2 మంత్స్. టోటల్ 4.5 మంత్. ఎవ్రీడే 2 అవర్స్ సెషన్ ఉంటది. మండే టు ఫ్రైడే సెషన్స్ ఉంటాయి. సాటర్డే, సండే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి సాటర్డే, సండే బ్రేక్ ఇస్తాం. మండే టు ఫ్రైడే సెషన్స్ జరుగుతా ఉంటాయి. అలానే మీకు ఎవ్రీడే 2 అవర్స్, 1.5 అవర్ క్లాసు, హాఫ్ అన్ అవర్ జనరల్ డిస్కషన్ ఉంటది. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ప్లీజ్ విజిట్ ద కేకే డెవాప్స్, kkdevops.com అనే వెబ్‌సైట్‌కెళ్ళి, ఓకే. లేదంటే డిస్క్రిప్షన్‌లో నా నంబర్ ఉంటది. ప్లీజ్ రీచ్ ఔట్ టు మీ త్రూ వాట్సాప్ గైస్. థాంక్ యూ. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. Please share it to your friend who are ready to learn the DevOps with AWS Cloud and SRE from the fundamental to advanced level, guys. Thank you.